दर्शकों ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਈਮੇਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ किस तरह दोगलापन किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। मैं भी सिख हूँ लेकिन सोचता हूँ कि सिख गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। हम कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि सिख हमेशा हेल्प में सबसे आगे होता है और सिख की हेल्प में कोई नहीं आगे होता। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा मगर सिखों को हेल्प करनी छोड़नी होगी। थोड़ा अपने बारे में भी सोचना होगा। पॉलिटिक्स सिखों को भी सीखनी होगी। जब हिंदू हिंदू को काटता है कोई न्यूज नहीं होती, मुसलमान मुसलमान को काटता है तो कोई न्यूज नहीं होती। सिख की थोड़ी सी भी चीज सारे इंडिया में ऐसे बांटी जाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। जब सिख कोई हेल्प करता है कोई न्यूज नहीं। ऐसी दोगली नीति को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। छोड़ो इन हिंदू मुसलमानों को की हेल्प करना, मरते हैं तो मरने दो, थोड़ा इनको भी सहने दो। पर फिर भी भोले भाले सिख हेल्प करने पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम पीठ में शुरा ही खोपेंगे। अब देख लो कोई हिंदू या मुसलमान क्या गया भाई गुरबख्श सिंह से मिलने को? किसी ने आवाज उठाई क्या? कौन है वो लोग जो हिंदू सिख की एकता या मुस्लिम सिख एकता की बात करते हैं? सब पॉलिटिक्स करते हैं सिखों के साथ। समझना होगा इस बात को, ये सब ड्रामेबाजी है। इसीलिए सिखों को एक बात समझानी चाहिए कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं। सब हमारा शिकार करने पर तुले हुए हैं। किसी को अपना दोस्त मत समझो। अगर कोई होता तो इतने सालों में अभी तक एक लफ्ज भी किसी ने बोला क्या? सिखों से निवेदन है कि पॉलिटिक्स सीखो और दिमाग शार्प बनाओ और फ्यूचर में होने वाली चीज को समझने की समझ रखो। भोलापन छोड़ो, तेज हो जाओ। अगर शिकार होने से बचना है तो शिकारी बनना पड़ेगा। बात जैसी नजर होनी चाहिए। काम धाम भेद सब सीखने होंगे। साम दाम दंड भेद, हाँ सीखने होंगे। राजनीति सीखनी होगी, विदर नीति सीखनी होगी। अगर हमें कोई डिफाइन करता है तो उनको उनके डिफाइन का जवाब देना चाहिए। इसके लिए उनके ही हथियार हमें इस्तेमाल करने चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए हमारा खुद का घर होना बहुत जरूरी है। बहुत हो चुका हमारे साथ जो इन्होंने करना था। अब बस बाकी डॉक्टर साहब आप सब सुनते हो, सॉरी बाकी डॉक्टर साहब आपको सब सुनते हैं प्यार से। आप अपने विचार दें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। जी ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ जी ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਲਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭੋਲਾਪਨ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੀਏ। जी ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। जी ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ जी ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਓਪਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਓਪਨ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਲਿਬਰਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੂ ਓਪਨ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ 20 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ 17 18 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ, ਈਵਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੋੜ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜ ਔਰ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮੀ, ਕੈਟਰੀਨਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਗਰਮ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਏ, ਬੜੇ ਹੈਂਡਸਮ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ, 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਪਰ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੇਥ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਖਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੇਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਲਰਨਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਬੇਸਿਕ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 4000 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ।
ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕੀਆਵੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਚਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋ। ਸਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਫੜ ਲੋ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲੋ ਕਿ ਬਸ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਹमें बचा सकते हो, और कोई जो करते रहे ने 5 सदियां। ਤੇ ਦਾਮ ਹੈ ਕੀਮਤ ਸੁੱਟੋ, ਖਰੀਦ ਲੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਏ 2 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਆ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਦਾਮ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਆਣਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦਾਮ ਕੀਮਤ। ਤੀਸਰਾ ਦੰਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਟਾਰਚਰ ਕਰੋ, ਡੈਡ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਭੇਦ, ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕੈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਵਣ ਜੀ। ਤੇ ਭੇਦ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚ ਨੇ, ਤੀਰ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਲਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮਲਬਾ ਸਾਂਭ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਾੜੇ ਚ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਆਭਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਭਾਰ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣੀਏ। ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੀ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।